प्रोग्राम देख रहे सारे बच्चों का मेरे वालों स्वागत है। प्यारे बच्चों, असी पिछले कल किया सी कि जदों किसी एक तल के उत्ते दो रेखावां आपस दे विच कटनियां ते असी उन्हां रेखावां नूं काटवीं रेखावां कह दिंदे हां ते जिस बिंदु ते ओह कटदियां उस बिंदु नूं असी काटवां बिंदु कह दिंदे हां। इस तो बाद असी नाल ही कीता सी कि जदों कोई दो रेखावां चाहे वह समानांतर होण जां असमानांतर होण, जदों उन्हां नूं एक तीसरी रेखा कटदी है उस तीसरी रेखा नूं असी काटवीं रेखा, अंग्रेजी दे विच ट्रांसवर्सल लाइन जां फिर तिरछी रेखा भी कदी कदी कह दिंदे हां। ते बच्चों, असी जिहड़ा अज दा साडा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जदों असी दो रेखावां नूं एक तीसरी रेखा कटदी है जिन्हों असी ट्रांसवर्सल लाइन कहने हैं ते वख-वख प्रकार के 8 कोण बनते हैं। 4 एक रेखा के नाल बनते हैं, 4 दूसरी रेखा के नाल बनते हैं। इन्हां 4 कोणां दा आपस दे विच की रिलेशन है, दूजी रेखा के 4 कोणां दा आपस दे विच की संबंध है ते जां फिर उन्हां 4 रेखावां दा चारां कोणां दा अगले 4 कोणां दे नाल आपस विच की रिलेशन है। ये सारा कुछ असी अज दे इस लैक्चर दे विच पढ़न की कोशिश करांगे। प्यारे बच्चों, जदों भी कोई दो रेखावां असी खिंचदे हां ना किसी तल दे उत्ते, चाहे तुसी अपनी कापी ते खिंचदे हो चाहे मैं ब्लैक बोर्ड ते खिंचदा दो रेखावां, ते उन्हां दे दो ही कंडीशनस हुंदियां। पहली कंडीशन ये हुंदी है कि जां ते ओह दोवां रेखावां इस प्रकार खिंची जांदियां कि वो आपस दे विच कदी भी नहीं मिलदियां, उन्हां रेखावां नूं असी समानांतर रेखावां कह दिंदे हां। ते जां फिर ओह रेखावां दो इस प्रकार खिंची जांदियां कि वो आपस दे विच कट जांदियां ते उन्हां रेखावां नूं असी काटवीं रेखावां कह दिंदे हां। ये कुछ ज्यादा औखा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ने जिन्होंने लगता है कि शायद जिहड़ा गणित है वो एक औखा विषय है। चलो बच्चों, तुसी ये दसो कि तुहाडे विचों किहड़े-किहड़े बच्चे ने जिहड़े कहंदे ने कि सानूं गणित पसंद नहीं है, जां फिर इस इंच कह लईए कि सानूं रेखा गणित पसंद नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे होण जिहड़े कहंदे होण कि सानूं ते गणित पढ़ना पसंद नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, कई बार इस तरह होंदा है कि सानूं गणित पढ़ना ते पसंद होंदा है, लेकिन सानूं पता नहीं होंदा कि मैनूं वो चीज़ पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, जिवें दलजीत ने जिहड़ी कमीज पाई हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹੀ ਤੇ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਣਿਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਪੂੰਝ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਣਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਗਣਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। तो असी ज़्यादा समा बर्बाद ना करते हुए शुरू करिए। तो चलो मेरे नाल एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज का जिहड़ा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। इहनूं असीं पंजाबी दे विच भी पढ़ांगे। दो समानांतर जां असमानांतर रेखावां उत्ते काटवीं रेखा द्वारा बनाए वख-वख कोण। बच्चों, अज असीं
ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਣ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕਿਰਨਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਰਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਝੁਕਾਅ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਝੁਕਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਣ 180 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਣ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਗਿਆ, 180 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਕੋਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ 7, ਇਹਦਾ 8। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਣ, ਚਾਰ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਣ 3 ਹੈ, ਕੋਣ 4 ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੋਣ ਹਨ, 1 2 3 4, ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक्सटीरियर एंगल्स मतलब कि बाहरी कोण। ना तो पता चल रहा है जेडे बाहर होंगे वो बाहरी कोण होंगे। देखिए बाहर केड़े केड़े ने। इस लाइन तो बाहर एक कोण है, दूसरा, तीसरा ते चौथा। चार कोण जेडे हन वो एक्सटीरियर एंगल्स के वजों असीं इन्हां नूं लिखदे हां ते क्योंकि ये लाइनां तो बाहर होंदे ने, इसलिए इन्हां नूं असीं बाहरी कोण कहने आ। 1 2 3 4 ये चारे दे चारे कोण असीं बाहरी कोण मनदे हां। इस तो बाद साडे कोल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शिखर सन्मुख कोण। हुण असीं देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स असीं किन्हां नूं कहने आ। देखो
ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਜਾਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਣ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੋਣ ਨੰਬਰ 2 ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, 5 ਨੰਬਰ, 6 ਨੰਬਰ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ 8 ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 7 ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, 6 ਤੇ 8 ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਵਾਲੀ। तो असी इन्हां नूं समझिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक बार फिर तो मैं समझा दा कि जिहड़े कोण जिवें ए 1 ते 2 वर्टिकली अपोजिट, 3 ते 4 ए भी अपोजिट, 5 ते 7 ते 6 ते 8 ये वर्टिकली अपोजिट जिहड़े है एंगल मन्ने जांदे हैं। हुण असी अगे चलीए। पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोणां दे जोड़े। असीं हुण देखिए संगत कोण किहड़े हुंदे आ। जिवें मैं पहलां दस्सिआ कि इस कोण दी डायरैक्शन इस साइड नूं है ते इस कोण दी डायरैक्शन भी इस साइड नूं है। इहदा मतलब कि जिन्हां दी डायरैक्शन कोणां दी एक साइड नूं होवे, दोनों एक साइड नूं जांदे होण, उन्हां कोणां नूं असीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आखदे हां। और बच्चों असी देखना है कि इत्थे किहड़े किहड़े एंगल जिहड़े ने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोण असी 1 ते कोण असी 2 लै लईए, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस चित्र दे विच सिर्फ यही एक जोड़ा है जिहड़ा सानू नजर आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का? नहीं बच्चों, मैं तुहानू होर भी दसदा। 1 ते 2 एक जोड़ा, 3 ते 4 एक जोड़ा, क्योंकि इन्हां दोनों की डायरेक्शन भी इस साइड नूं जा रही है। सिमिलरली 5 ते 6 एक जोड़ा, 7 ते 8 एक जोड़ा। असीं फिर तो करते हैं 1 और 2 ये दोनों की डायरेक्शन एक साइड नूं है, इस करके ये दोनों की हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 ते 4 कॉरस्पॉन्डिंग, 7 ते 8 कॉरस्पॉन्डिंग, 5 ते 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस चित्र तो तुहानू कुछ नजर आ रहा है कि जिवें लॉकडाउन की स्थिति दे विच तुसीं लाइनां दे विच खड़े होंदे आ, चाहे वो बैंक की लाइन होवे, चाहे किसी करियाना स्टोर दे उत्ते असीं इस तरह समान लैण लई खड़े होंदे आ। जदों असीं सारे एक दिशा वाल मूँह करके खड़े होंदे आ, उस वेले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जिहड़े ने उन्हां नूं किते ना किते रिप्रजेंट किया जाता है। इन्हां नूं असीं संगत कोण भी कहने आ। असीं अगे चलीए। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंदरले कोणां दे जोड़े। देखो इस सवाल दे विच दो चीज़ां ने, एक है अंदरले कोण, एक एकांतर कोण। पहला असीं देखिए अंदरले कोण किहड़े किहड़े ने। जिवें तुसीं पहलां भी तुसीं पढ़िआ 1 2 3 ते 4 ये 4 कोण ने, ये सारे अंदरले कोण ने। लेकिन हुण इन्हां दे विच एकांतर कोण किहड़े किहड़े ने? 2 ते 3, जिहड़ा 2 और 3 है यह 2 कोण, ये एकांतर कोण हैं दोनों। सिमिलरली 1 ते 4
1 ਤੇ 4 ਵੀ दोनों की ना आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਰ ਹਨ, लेकिन अंदरले इकांतर कौन ਹਨ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। pairs of alternate exterior angles, ਇਕਾਂਤਰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 4 ਕੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ? ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ट्रांसवर्सल लाइन ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2 और 3 ਵੀ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹਨ। pairs of interior angles on the same side of the transversal line, ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੋਣ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ, 1 और 2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 3 और 4 ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2 ਅਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਤੇ 2 ਕੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਤੇ 2 ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। pairs of exterior angles on the same side of the transversal line, ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। और देखिए बाहरी कोण, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है, कोण 4 है। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोण 1 ਤੇ कोण 2 ਇਹ ਅਜਿਹੇ 2 ਕੋਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 3 ਕੋਣ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ 180 ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ 4 ਕੋਣ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਉਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ 180 ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ 2 ਕੋਣ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਣ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਾਨ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਤੀਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ 8 ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਣ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, 5, 6, 7 और 8। ਇਹ 8 ਦੇ 8 ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 8 ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਕੀ ਹਨ,
ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ, ਇਸ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਹੈ, 3 ਤੇ 4, ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ, ਠੀਕ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਔਰ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 70 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, 110 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 110 ਔਰ 70 ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 180 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਚਾਰ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 140 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੋਣ ਹਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ और ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्टिकली ऑपोजिट ਹਨ। ਕੋਣ 3 ਹੈ, ਕੋਣ 4 वर्टिकली ऑपोजिट, 5 6 वर्टिकली ऑपोजिट, 7 8 वर्टिकली ऑपोजिट। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ, ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ ਤੇ ਦੋ ਕੋਣ ਸੰਗਤ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੋਨੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ। ਕੋਣ 3 ਔਰ ਕੋਣ 4 ਵੀ ਸੰਗਤ ਹਨ, ਕੋਣ 5 ਔਰ ਕੋਣ 6 ਵੀ ਸੰਗਤ ਹਨ, ਕੋਣ 7 ਔਰ ਕੋਣ 8 ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰਲੇ। ਇਕਾਂਤਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਣ, ਦੋ ਕੋਣ, 3 ਤੇ 4 ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਤੇ 3 ਕੋਣ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਨੇ। 1 ਤੇ 4 ਕੋਣ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
कि जदों रेखावां दो रेखावां असमानांतर होण उस वेले जिहड़ा कोण 2 ते कोण 3 दे दा बराबर होना जरूरी नहीं हुंदा। ये बराबर नहीं हुंदे, ये एक दूसरे तो डिफर हुंदे हन, वखरे हुंदे हन। सिमिलरली 1 ते 4 बराबर नहीं हुंदे। 2 ते 3 बराबर उस स्थिति विच हुंदे ने जदों दो रेखावां समानांतर हुंदियां ने ते उहनां नूं एक काटवी रेखा कटदी है ते उस वेले जिहड़े एकांतर कोण बनदे ने ਉਹ बराबर हुंदे ने, इधर वाला ते इधर वाला, इधर वाला ते इधर। ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। pairs of alternate exterior angles। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕੋਣ 1, ਕੋਣ 2, ਕੋਣ 3, ਕੋਣ 4। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਨੇ। ਔਰ ਇਕਾਂਤਰ 2 ਦਾ ਇਕਾਂतर 3 है, 1 ਦਾ ਇਕਾਂतर 4 है। लेकिन मैं इत्थे भी दस दियां कि 1 ਦੇ 4 ਨਾਲ कोई रिलेशन नहीं है, 2 ਦਾ 3 ਨਾਲ कोई रिलेशन नहीं है। ਇਹ सिर्फ उस हालत ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ। Pairs of interior angles on the same side of the transversal line ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, 2 ਹੈ, 3 ਹੈ ਤੇ 4 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹਨ। ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। 2 ਤੇ 4 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਤੇ 4 ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ pairs of exterior angles on the same side of the transversal line ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, 2 ਹੈ, 3 ਹੈ, 4 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੋਣ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਤੇ 3, ਦੂਸਰਾ ਜੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਤੇ 4। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਕਿ 1 ਔਰ 3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ।